भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वाक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षिणं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासत्कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। गन्धावेणुरगरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विदायिनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रहवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्गानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः। सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवः माधवो माधवं चान्तरेणाङ्गना। इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सनकादि कुमारोએ જણાવ્યું કિમધિકં મહિમાનં એવ બ્રહ્માત્મકસ્ય ભુવિ ભાગવતભિધસ્ય। આ ભાગવત નામનું જે શાસ્ત્ર છે એ સ્વયં પરબ્રહ્મ છે
એના મહિમાનું ગાન બીજું તો હું શું કરી શકું? યત સંશયાત નિગદિતે લભતે સુવક્તા શ્રોતાપી કૃષ્ણ સમતા અલમ અન્ય ધર્મૈહિ. એકવાર આ કૃષ્ણની ભક્તિ હૃદયમાં હોય, ભાગવત શાસ્ત્રના અર્થતઃ અધ્યયન હોય, અલમ અન્ય ધર્મૈહિ અન્ય કોઈ ધર્મ અન્ય કોઈ સાધનની આવશ્યકતા જ નથી. આમ આ ભાગવતનો મહિમા સમજાવ્યો, ભક્તિનો મહિમા સમજાવ્યો, સપ્તાહ વિધિની વાત કરી. હવે ગોકર્ણના ઉપાખ્યાન દ્વારા આ સપ્તાહ વિધિ દ્વારા કેવી રીતે ગોકર્ણનો ભાઈ ધુંધુકારીને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ. એ બહુ સુંદર કથા છે. અથ વૈષ્ણવ ચિત્તેષુ દ્રષ્ટવા ભક્તિ અલૌકિકીમ નિજલોકમ પરિત્યજ્ય ભગવાન ભક્ત વત્સલઃ. અથ હવે ભગવાન નિજ લોકમાં ગયા જ નહીં, અહીંયા જ રહી પડ્યા. ક્યાં રહી પડ્યા? વૈષ્ણવ ચિત્તેષુ આ વૈષ્ણવોના ભક્તોના ચિત્તોમાં ભગવાન રહે છે. કયા સ્વરૂપે? ભક્તિ અલૌકિક. આ અલૌકિક ભક્તિ સ્વરૂપે સર્વના હૃદયમાં ભગવાન રહે છે. અને ભગવાને નિજ લોકમ પરિત્યજ્ય પોતાના નિજ ધામનો ત્યાગ કરી દીધો. વનમાં એ પરમાત્મા કેવા છે? એ બહુ સુંદર વર્ણન છે ભગવાન. વનમાલી ઘનશ્યામ પીતવાસા મનોહર. આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે મનોહર સર્વના મનને હરી લેનારા છે. વનમાલી વનમાળા ધારણ કરનારા છે. આ વનમાલા કોને કહેવાય? 5 રંગના પુષ્પની જે માળા બનાવવામાં એને શું કહેવામાં આવે? વનમાલા. ભગવાનને વનમાળા પહેરાવવામાં આવે, તુલસીની માળા પહેરાવવામાં આવે. એટલે કે છે આ વનમાલી. વનમાલી એટલે કે વનમાળા ધારણ કરનારા ભગવાન છે. એમનું રૂપ કેવું છે? ઘનશ્યામ, વાદળ સમાન શ્યામ સુંદર છે. પીતવાસા પીતાંબર ધારણ કરનારા છે. કાંચી કલપ રુચિર. એટલું જ નહીં, કટી પ્રદેશમાં સરસ મજાના ઘરેણા ધારણ કર્યા છે. લસન મુકુટ કુંડલ. સરસ મજાના કુંડળ ભગવાને ધારણ કર્યા છે. સરસ મજાનું મુકટ ભગવાને ધારણ કર્યું છે. આ મુકટધારી કુંડલધારી આ પરમાત્મા સર્વના હૃદયમાં રહેનારા છે. પણ કે ભગવાન સીધા ઉભા રહે ખરા? કે આ ભગવાન ક્યારેય સીધા ઉભા નહીં. તો કોણ છે? ત્રિભંગ લલિત ચારુ કૌસ્તુભેન. ત્રિભંગ કૃષ્ણ ભગવાન રામજી જો તમ સીધા કોદંડધારી. આ કૃષ્ણ ભગવાન કેવા છે? કે ત્રિભંગ. એમનું શરીર સીધું નથી, 3 જગ્યાએથી વળેલું છે. 3 જગ્યાએ એમનું બધું જ વાંકું. આ સમજ, બોલવાનું વાંકું અને ઉભા રહેવાનું વાંકું. કરવાનું શું છે? ક્યારે સીધું કરે છે. એટલે દ્રૌપદી હોય, કુંતી હોય કે અર્જુન હોય, આ ભગવાનને સમજી શકે છે. એટલે સીધું કરે જ નહીં કશું. દુર્યોધન 4 દિવસ થઈ ગયા, પાંડવોને કોઈ સ્પર્શ કરી શક્યું નથી. એટલે દુર્યોધનને આવ્યો ગુસ્સો. અને સેનાપતિ કોણ હતા? ભીષ્મ પિતામહ. અને ભીષ્મ પિતામહ કોણ કહેવાય? અજય છે, કોઈ એમને જીતી શકે નહીં. અને આવા ભીષ્મ પિતામહ સેનાપતિ હતા, છતાંય પાંડવોને કોઈ હાથ લગાવી શકતું નતું. 4 દિવસ થઈ ગયા હતા. એટલે દુર્યોધનને સાંજે ગુસ્સો આવી ગયો. અને એને ભીષ્મ પિતામહને ગમે તેમ બોલવા માંડ્યો. ખૂબ ખખડાવ્યા, ખૂબ ગમે તેમ શબ્દો બોલ્યા. એટલે ભીષ્મ પિતામહને એમ થઈ ગયું કે હું તો મારા બધા જ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, પણ આ સામે પેલો વાંકો બેઠો, એને હું પાર કેમ કરું? ભીષ્મ પિતામહને ખબર કે આ 5ની રક્ષા કરવા વાળો છે, પણ દુર્યોધનને એ વાત સમજાય નહીં. એટલે
ભીષ્મ પિતામહને લાગી આવ્યું કે હું તારા પક્ષમાં, અધર્મના પક્ષમાં બેઠો, કારણ કે મારે હસ્તિનાપુરની રક્ષા કરવાની છે અને તું મને આવું કહે છે. હું મારા બદલા બનતા પ્રયત્ન કરી જ રહ્યો છું. એટલે દુર્યોધનની સામે ભીષ્મ પિતામહે કીધું, કાલે હું 5 માંથી એકને તો હું શું કરીશ, પાડી શકીશ. ભીષ્મ પિતામહ પ્રતિજ્ઞા કરે ને, એટલા માટે એમનું નામ તો દેવદત્ત છે. ખરેખર નામ એમનું શું છે? દેવદત્ત છે. પણ મારી પ્રતિજ્ઞા હમણાં બહુ ભીષ્મ ભયંકર પ્રતિજ્ઞા કરી એટલે એમનું નામ જ ભીષ્મ પડી ગયું. એટલે આખા બધે ખબર પડી ગઈ, કૌરવોની છાવણીમાં, પાંડવોની છાવણીમાં બધાને ખબર પડી ગઈ કે ભીષ્મ પિતામહે કીધું કે કાલે 5 પાંડવોમાંથી એકને તો હું હરાવીશ. આ વાત કૃષ્ણ ભગવાનને મળી કે ભીષ્મ પિતામહે શું કર્યું? પ્રતિજ્ઞા. બધે હાહાકાર થઈ ગયો. પાંડવો બધા ગભરાઈ ગયા. સેનામાં બધાને ડર લાગવા માંડ્યો. કાલે ભીષ્મ પિતામહ શું કરશે કોઈને ખબર નથી. બધા વાળું કર્યું, પછી યુદ્ધ નીતિ નક્કી કરી, પછી બધા પોતપોતાની છાવણીમાં ગયા. દ્રૌપદી અહીંયા છાવણીમાં જ રહેતી, 5 પાંડવોની સાથે જ રહેતી. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમનું કામ પૂરું કરીને દ્રૌપદી પાસે, દ્રૌપદી 4 બધાના મારા કામ છે. દ્રૌપદી કે હવે આ રાત પડે ક્યાં જવાના, હુઈ જાઉં શાંતિથી, આખો દાડો યુદ્ધ કરીને હવે આરામ કરવો છે કે નથી કરવો, તું ચાલ ને. દ્રૌપદી ચાલો આંટો મારે, ચાલવા જાય ને રાત્રે. દ્રૌપદી ભેગી ગઈ. થોડી વાર થઈ ને એટલે પાંડવોની છાવણી પૂરી થઈ, બહાર નીકળી ગયા. દ્રૌપદી કે પણ હવે આ બહાર ક્યાં ચાલે, રાત પડે, તું ચાલ ને. થોડી વાર થઈ એટલે કૌરવોની છાવણી દેખાય. દ્રૌપદી કે આપણે ભગવાન આ કૌરવોની છાવણી આવી છે, આપણે ત્યાં ક્યાં જશું, તું ચાલ મારી ભેગી. લઈ ગયા અને સીધા પેલા ભીષ્મ પિતામહની જે છાવણી હતી ત્યાં જઈને, ત્યાં નજીક ગયા ને એટલે કે ઊભી રહે, આ તારા ચપ્પલ છે ને મને આપી. તો એ જમાનામાં દરેકનો મુગટ, દરેકનો શંખ, દરેકના કંકણ, દરેકની એક વિશેષતા, એને જોઈએ એટલે ખબર પડે કે આ માણસ છે. એટલે દ્રૌપદીની વિશેષ પ્રકારની ચપ્પલ હતી. એટલે ભગવાન ક્યાં તારી ચપ્પલ મને આપી દે. દ્રૌપદી કે એક તો તમે કૌરવની છાવણી, દ્રૌપદી ખબર નહીં કે આ ભીષ્મ પિતામહ કોની છાવણી શું ખબર પડે, એટલું ખબર કે કૌરવોની છાવણી છે. એટલે તમે મને અહીંયા લઈ આવ્યા, હવે મને તો આ ચપ્પલ તું આપ ને મને. ચપ્પલ લીધી શું કર્યું, પેલા પિતાંબરમાં બાંધી દીધું. દ્રૌપદી જોયા કરે કે આ ત્રિભુવનનો નામ દ્વારકાધીશ મારી ચપ્પલને શું કરી, પિતાંબરમાં પોટલી વાળી. દ્રૌપદીને કઈ સમજાય નહીં. ભગવાન તો તું ચૂપ રહે, બોલ નહીં. જો એક કામ, અંદર છાવણીમાં ત્યાં ધ્યાન જે કરે છે ને એને તું પ્રણામ કર. એક શબ્દ બોલતી નહીં, બિલકુલ મૌન, બોલવાનું કઈ નહીં. જઈને ફક્ત શું કરવાનું, પ્રણામ કરવાનું. પણ અંદર કોણ છે, તું તારે જઈ પ્રણામ કર. દ્રૌપદી બિચારી અંદર ગઈ, જોયું તો કોણ હતું, ભીષ્મ પિતામહ. બિચારી ગભરાઈ ગઈ. ભગવાન કીધું બોલવા નહીં, શું કરવાનું, પ્રણામ. એટલે દ્રૌપદી શું કર્યું, પ્રણામ. અંધારું હતું, રાત હતી, પ્રણામ કરે. ભીષ્મ પિતામહને ખ્યાલ આવી ગયો કે કોઈ આવ્યું છે. એ ધ્યાન કરી રહ્યા હતા. ભગવાન શું કરતા હતા, સુતા પહેલા ભગવાનનું ધ્યાન, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના પરમ ભક્ત ધ્યાન કરતા હતા. એટલે એમણે આંખ ખોલી જોયું તો કોઈ સ્ત્રી એમને શું કરી રહી છે, બહુ સૌભાગ્યવતી, સુહાગણ, એટલે પ્રણામ કરી રહી છે. એટલે જેવો સુહાગણ ને જોઈએ એટલે આશીર્વાદ શું આપવાના હોય, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ.
જ્યાં ભીષ્મ પિતામહ બોલ્યા અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ, એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અંદર દાખલ થયા. એટલે ભીષ્મ પિતામહ સમજી ગયા કે શું થયું. ભગવાન તમને સમજવા શું છે, જોડકા કોણ હતી? દ્રૌપદી. દ્રૌપદીને શું કહી દીધું? અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. આને પ્રતિજ્ઞા કરી જો. એટલે તમને હસી પડી. ભગવાનને જોઈ શું છે? હસી પડી. પછી તો ભગવાન હવે તમારી લીલા તો કોઈ સમજી શકે નહીં, તમારું કર્મ સમજી શકે. પણ એક વસ્તુ કહો, આ તમારો પિતાંબર નો પોટલી શું છે? આને કહેવાય ભક્ત વત્સલ. ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ચપ્પલ પણ ક્યાં બાંધી દે? પોટલી બાંધી. ભગવાન થી જોવા જેવું નથી. ચાર દ્રૌપદી આપણે પાછા જવાનું. એનું કર્મ ખબર નહીં પડે. આપણને એમ લાગે આ ભગવાનની લીલા છે. આપણને એમ થાય જીવનમાં આવું કેમ બન્યું, આ કેમ બન્યું, આપણને ખબર નથી. ભગવાનના કર્મ, ભગવાનની ઈચ્છા, ભગવાનનો સંકલ્પ, એમાં કંઈક ને કંઈક હોય. ભક્ત વત્સલ ભગવાનને ખબર છે કે ભક્તની રક્ષા કેમ કરવી. ભક્તને ખબર નહીં પડે, દ્રૌપદીને ખબર નથી. આ બધું થયું પછી એને સમજાઈ ગયું કે ભગવાન સમજાય તમે કેમ મને લઈ ગયા. આમ આ ભગવાનની લીલા અકળ છે. ભગવાનના કર્મ, ભગવાનની વાણી, ભગવાનનું શરીર પણ કેવું છે? ત્રિભંગ લલિત. એ ભંગ છે, 3 ભંગ શરીરમાં છે, છતાં એ વાંકું ચૂકું લાગતું નથી. કેવું છે? લલિત, લાસ્યમય છે, સુંદર દેખાઈ રહ્યું છે. આવા ત્રિભંગ લલિત કૃત ચારુ કૌસ્તુભેન વિરાજિત. અને ધારણ શું કર્યું છે? કૌસ્તુભ મણી ધારણ કર્યું. ભગવાનની એક એક વાતમાં એક એક લીલા છે. જો કૌસ્તુભ મણી ભગવાનને કેમ મળ્યો એની આખી લીલા છે. આમ કૌસ્તુભ મણી જેમના વક્ષ પર વિરાજિત છે એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ભક્તના હૃદયમાં રહે છે. એટલું જ નહીં, એ ભગવાન કેવા છે? કોટી મન્મથ લાવણ્ય. કોટી કરોડો મન્મથ. જય વિચાર, મનઃ મથનાતિ ઇતિ મન્મથ. મનુષ્યના હૃદયને મંથન કરી નાખે. કામથી જે મંથન કરનારો છે એ કામદેવને શું કહેવાય? મન્મથ. આ મન્મથ જે છે, કોટી મન્મથ. કામદેવ બહુ સુંદર છે. આવા સુંદર જે કામદેવ જે છે એવા કોટી કામદેવને શરમાવે એવું કોટી મન્મથ લાવણ્ય. એવું સૌંદર્ય ભગવાનનું છે. ભગવાનની આંખ, ભગવાનના વાળ, ભગવાનનું કપાળ, એક એક વસ્તુ કેવી છે? લાવણ્ય, સુંદર છે, કોમળ છે. હરિચંદન ચર્ચિત. ભગવાનના શરીર પર શું છે? હરિચંદનનો લેપ કરવામાં આવ્યો છે. પરમાનંદ, સર્વને આનંદ આપનારા, સર્વને પ્રસન્ન કરનારા એ પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. સ્વરૂપથી કેવા છે? ચિન્મૂર્તિ, ચૈતન્ય માત્ર છે. ભગવાનના નખ કહીએ, ભગવાનના વાળ કહીએ, ભગવાનના અલંકાર કહીએ, સર્વ વસ્તુ કેવી છે? ચિન્મૂર્તિ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ માત્ર છે. મધુર મુરલીધર. મધુર છે. મધુરાધિપતિ અખિલમ મધુરમ. ભગવાનની દરેક વસ્તુ મધુર છે. અને ઉપરથી ભગવાન આટલા સુંદર છે, મધુર છે, ત્રિભંગી લલિત છે. અને ઉપરથી કોણ છે? મુરલીધર. જો મુરલી ધારણ કરનારા છે, મુરલી વગાડનારા છે, વંશી વાદન કરનારા છે. વંશી વિભૂષિત કલા નવનીરદાભાર. આ વંશી પણ એમનો અલંકાર છે. એ વંશી વાદન કરે,
ખાલી મનુષ્ય જ નહીં, ખાલી ગોપીઓ નહીં, વૃક્ષ, પશુ, પક્ષી બધા સ્તબ્ધ થઈને એમનું વંશી વાદન સાંભળી લે છે. એવા મધુર ભગવાન છે. આવિવેશ સ્વભક્તાનાં હૃદયાની, એ ક્યાં પ્રવેશ કર્યો? એમને પોતાના ભક્તોના હૃદયમાં આવા સુંદર ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. પણ એ હૃદય પણ કેવું હોવું જોઈએ? અમલાની ચ હૃદયાની, હૃદય કેવું હોવું જોઈએ? અમલ, મલ રહી, અશુદ્ધિ રહિત જે મન છે. પછી આપણા હૃદયમાં બધું ઘણું મૂકી નાખ્યું હોય, આપણા હૃદયમાં બધું ઘણા વિષયો હોય. ભગવાન કે તારા હૃદયમાં વિષય હોય તો હું આવતો નથી. મને વિષયને શું છે? 12 ગામનું છેટું છે. બે ભેગા થઈ શકીએ નહીં. ક્યાં તો આ જગત તારા હૃદયમાં હોય અને ક્યાં તો હું તારા હૃદયમાં હોઉં. આમ અમલાની જરૂર શુદ્ધ હૃદય છે એવા હૃદયમાં ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. વૈકુંઠવાસિનઃ યેચ વૈષ્ણવાઃ ઉદ્ધવાદયઃ તત્કથા શ્રવણાર્થમ તે ગૂઢ રૂપેણ સંસ્થિતાઃ. આમ જ્યારે સપ્તાહ શ્રવણની કથા કરવામાં શરૂઆત કરી ત્યારે આપણે આગળ જોયું ઋષિઓ, મુનિઓ, પશુ, પક્ષી, દેવતાઓ, ગંધર્વ, દેવતાઓ ગંધર્વ પણ મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને, વેદ ઋચાઓ પણ મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને ત્યાં હાજર થઈ. એક બાજુ ઋષિ મુનિઓ બેઠા છે, એક બાજુ સ્ત્રીઓ બેઠી છે, એક બાજુ ભક્તો બેઠા છે. વૈકુંઠવાસીનઃ, વૈકુંઠવાસીઓ પણ આ સપ્તાહ શ્રવણ માટે અહીંયા મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને હાજર થઈ ગયા. ઉદ્ધવાદય, ઉદ્ધવાદી પણ અહીંયા આવી ગયા. શાના માટે? તત્ કથા શ્રવણાર્થમ, આ કથા શ્રવણ કરવા માટે આવી ગયા. પણ કેવા હતા? તે ગૂઢ રૂપેણ સંસ્થિતા, ગુપ્ત રૂપે ત્યાં આવીને ઉભા છે. કોઈ ખબર નથી, મનુષ્ય જેવા દેખાય છે પણ દેવતાઓ છે, ગંધર્વો છે, વૈકુંઠવાસીઓ છે, પણ બધા કયું રૂપ ધારણ કરીને આવે? ગુપ્ત રૂપથી બધા અહીંયા બેઠા છે. તદા જય જય આરવઃ રસ પુષ્ટિ અલૌકિકી. અને ત્યાં શું છે? જય જયકાર થઈ ગયો, ભગવાનનો જય જયકાર થયો, ભાગવતનો જય જયકાર થયો. આરવઃ શું થયું? ખૂબ મોટો ધ્વનિ ત્યાં થઈ ગયો. રસપુષ્ટિ અલૌકિકી, ભક્તિ રસનો અદ્ભુત ત્યાં ઘડી દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. ચૂર્ણ પ્રસૂન વૃષ્ટિ, અબીલ ગુલાલની પણ શું કરવામાં આવી? વૃષ્ટિ કરવામાં આવી. મુહુહુ શંખરવઃ અભૂત, શંખનાદ કરવામાં આવ્યો, જય જયકાર બોલાવવામાં આવ્યો. તત્ સભા સંસ્થિતાનામ ચ દેહ ગેહાત્મ વિસ્મૃતિ. અને આ સભામાં ભાગવત કથામાં જે બધા બેઠા હતા, ભગવાનને હૃદયમાં ધારણ કર્યા. દેહ અને ગેહની પણ શું થઈ ગઈ? વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ. દેહનું પણ ભાન ભૂલી ગયા, ઘરને ભૂલી ગયા. ભાગવત લીલા કથામાં એમનું મન શું થઈ ગયું? લીન થઈ. હૃદયમાં ભગવાન છે, ત્રૈલોક્ય સુંદર પરમાત્મા હૃદયમાં છે. કામથી કથાનું શ્રવણ થઈ રહ્યું છે. કોઈ દ્રષ્ટવા તે તન્મય અવસ્થાના નારદ વાક્યમાં બ્રવી. આ પ્રકારથી આ બધા શ્રોતા ગણોના તન્મયતા જોઈને નારદજી બોલ્યા, અલૌકિક અયમ મહિમા મુનીશ્વરા. હે કુમારો, હે સનકાદી, હે મુનીશ્વર ગણ, આ તો બહુ અલૌકિક મહિમા છે. સપ્તાજન્ય હત્ય વિલોકિતો મયા. આવો સપ્તાહ કથાથી આ પ્રકારથી આવું અલૌકિક વાતાવરણ ઊભું થઈ જશે. અમને ખબર નથી. હું આનાથી મને આશ્ચર્ય થાય છે. વિલોકિત મયા, આ જોઈને મને શું થાય છે? મનમાં મારું મને ગદગદિત થઈ ગયું કે આવું સુંદર વાતાવરણ તૈયાર થયું. મૂઢા શઠાયે પશુ પક્ષિણ હત્રે સર્વે નિષ્પાપતમા ભવંતી. જે મૂઢ લોકો છે, શઠ લોકો છે. જો સમજ, આ બહુ સમજ હતી. મનુષ્ય બધા છે. શઠ કહીએ તો એ પણ કોણ છે? મનુષ્ય જ છે. ચોર એમ કહીએ તો એ પણ કોણ છે? મનુષ્ય. ખૂની એમ કહીએ તો એ પણ કોણ છે? મનુષ્ય.
મૂળ જાણે એમ કહીએ તો મંદ બુદ્ધિનો છે, તો એ પણ કોણ છે? મનુષ્ય છે. પણ કે આવું કેમ થઈ ગયું? પાપાત, જા સમજો, પૂર્વજન્મના કોઈ પાપ કર્મને કારણે, પૂર્વજન્મના કોઈ પાપને કારણે શું થાય છે? મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી પણ બુદ્ધિને મૂઢતા છે. બુદ્ધિ ધર્મને બદલે અધર્મને સમર્પિત છે. આ બધું કોને કારણે છે? કોઈ પૂર્વજન્મના પાપનું ફળ છે. જો વિચારી દો, કોઈ પણ મનુષ્યને હું ખૂની છું એવું સાંભળવું ગમે? હું ચોર છું એવું ગમે? જો સમજ, પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સુંદર, આપણે વેદાંત ભણીએ છે, આપણે સાધના કરી રહ્યા છે, ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે, તો કોઈ પણ મનુષ્ય એ મનુષ્ય છે. તમે કોઈના પર એવો લેબલ લગાવી શકો ને, આ ચોર છે, આ મૂઢ છે. કોનું ક્યારે પુણ્ય કયું જાગૃત થઈ ગયું, વાલ્યો ક્યારે વાલ્મીકી બની ગયો, આપણને ખબર છે? જો વિચાર, કોઈ પૂર્વજન્મના સંસ્કાર જાગૃત થઈ ગયા, એ શું થઈ ગયું? અધર્મને સમર્પિત થયો, પણ ભગવાનનો અનુગ્રહ થયો, વળી પાછો એ શું થઈ ગયો? ધર્મના માર્ગે ચાલવામાં. આમ કોણ મનુષ્ય કોણ છે ખબર નથી. કોઈને કોઈ સ્વામીજી, પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે કે કોઈ આ જગતમાં ખૂની છે જ. કોઈ કારણસર આવેશને કારણે એને એક કર્મ કરી લીધું એટલે એનું નામ ખૂની પડી ગયું. આપણે કઈ કેટલાય કર્મ કરીએ છીએ. આ જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું કહી શકે કે મેં જગતમાં કોઈ દિવસ ભૂલ કરી જ નથી જીવનમાં? કોઈ એવું કહી શકે કે મેં કોઈ પાપ કર્યું જ નથી? આપણે પાપ જાહેર થતા નથી એટલે આપણે કેવા દેખાય? ડાયા ડમરા દેખાય. એનું ખૂન જાહેર થઈ ગયું એટલે ખૂની બની ગયો. એ પણ કોણ છે? મનુષ્ય. અને ઇન્દોરમાં આપણે એક સ્વામી ઐશ્વર્યાનંદજી જે છે, ઇન્દોરમાં જયારે ગયા, પૂજ્ય સ્વામીજીના ત્યાં પ્રવચનો હતા, તો પ્રવચનમાં ત્યાં જે સેન્ટ્રલ જેલ જે છે ઇન્દોરની, એ જેલને પેલા જેલર સ્વામીજીને સાંજે સાંભળવા આવ્યા. સ્વામીજીને ઓળખાણ કરાવી, સ્વામીજી આ અમારે સેન્ટ્રલ જેલના જેલર છે. પછી સ્વામીજી ની સાથે ઐશ્વર્યાનંદજી હતા, એમની ઓળખાણ થઈ કે આપણા લોકલ સ્વામી છે, અહીંયા રહે છે. એટલે જેલરને એમ થયું, સ્વામીજી તમે ક્યારેક અમારા જેલમાં આવીને ગીતા પર પ્રવચન કરી શકો? એટલે ઐશ્વર્યાનંદજી કીધું, સારું, કઈ નહીં, હું આવીશ, તમે મને કહો વખત. એટલે સ્વામીજી એક વસ્તુ છે, અમારી જે જેલ જે છે એ બધા રીઢા ગુનેગારો છે. એટલે ચોરી કરનારા નથી, બધા કોણ છે? ખૂન કરનારા, હિંસક બધા. જો વિચાર. એટલે કઈ નહીં, વાંધો નહીં. એટલે કેટલા છે? એટલે સ્વામીજી 800,000 ખરા. એટલે વાંધો નહીં, હું આવીશ. એટલે જેલરે ત્યાં બધા પેલા જે જેલમાં રહેતા હતા એ બધાને તૈયાર કર્યા કે આ રીતે સ્વામીજી આવશે, આપણને ગીતાનું પ્રવચન કરશે, સમજાવશે, તમારે કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછજો. એટલે ઐશ્વર્યાનંદજી 1 વાર ગયા, 2 વાર ગયા. એટલે ધીમે ધીમે પેલા બધાની સાથે શું થઈ? થોડી આત્મીયતા થઈ એમને બધાની સાથે. એટલે ધીમે ધીમે બધાને એમ થાય કે મારું હૃદય હું સ્વામીજી પાસે ખોલું. બધાને સાંભળવા જાય તો કઈ કેટલો વખત થઈ જાય. એમાં એક ભાઈ હતા, એ પ્રવચનમાં ડુસકે રડી પડે. એટલે પછી સ્વામીજીને શાંત પાડ્યા, પછી એકાંતમાં લઈ ગયા, જેલરની પરમિશન લીધી કે હું એના એકલાને વાત કરી શકું કે નહીં. તો ત્યાં બધા નીતિ નિયમો હોય, પાલન કરવા પડે આપણે. એટલે ત્યાં બેઠા, એકલા બેઠા સ્વામીજી એની સાથે. અને ભાઈએ કીધું, સ્વામીજી એક સીધો સાદો ખેડૂત છું,
મારી ખેતી છે, ખૂબ બધી ખેતી છે, અને મારી જિંદગીમાં મેં નહોતું વિચાર્યું એવું સ્વામીજી એક કર્મ મારાથી થઈ ગયું. એ સ્વામીજી થયું શું? તો એક સારો છોકરો મારી છોકરી માટે મેં શોધ્યો હતો, બહુ સારો છોકરો, કુટુંબે સારું, ભક્ત હતા, બધું જ સારું. પણ મારી છોકરીને ગામનો એક છોકરો જે એક પાયની કમાણી નહીં કરે એ મારી છોકરીને ફસાવી ગયો, અને ફસાવી તો ગયો પણ બગાડી પણ ગયો. અને અમને બધાને ખબર કે આ છોકરો શું છે, છોકરીને સુખી નહીં કરે. અમે એને વારંવાર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ એ માને જ નહીં. અને અમે પ્રયત્ન કરતા હતા એટલે એ પેલા છોકરાને એમ થઈ ગયું કે આ લોકો આ છોકરીને પાછા લઈ જશે. એટલે એક દિવસ એને મને રસ્તા પર રોક્યો અને મને એને ધમકી આપી કે આજ પછી તમારી છોકરીને તમે મળવા આવતા નહીં. અને એને જે રીતે મને ધમકી આપી ને સ્વામીજી, એ મારો પિત્તો શું છે ગયો. હું એની ધમકી સહન નહીં કરી શક્યો એટલે અમારી મારામારી થઈ, અને મારવામાં ભૂલમાં મારાથી એને શું થઈ ગયું, એ મૃત્યુ પામ્યો. મને ખૂન કરવાનું કોઈ રુચિ નથી સ્વામી, જો વિચાર, હું ખૂન કરવાનો મારો કોઈ હેતુ હતો જ નહીં સ્વામી, પણ એને મને ઉશ્કેરી દીધો, આવેશમાં હું આવી ગયો અને શું થઈ ગયું, જો વિચાર. હવે એ માણસને આપણે ખૂની કહીશું? એ ખૂની છે નહીં. તો બહુ સરસ કે છે કે જે વ્યક્તિ મૂઢ હોય, શઠ હોય, એ કોને કારણે આવી છે? કોઈ પાપ કર્મને કારણે, કોઈ પ્રકારના પૂર્વજન્મના કોઈ કર્મ જે છે એને કારણે વ્યક્તિ આવું કંઈક કરી રહી છે. એ પણ જો ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરે તો એને એ પૂર્વજન્મના સર્વ પાપોની નિવૃત્તિ થઈ જાય, એ પણ નિર્મળ હૃદયનું બની શકે. એટલું જ નહીં, પશુ પક્ષીના આવા જે લોકો છે, કોઈ પાપ કર્મને કારણે આવું કંઈક છે, પણ એમના પાપની પણ નિષ્પાપ ભવંતી, એ બધા પણ શું થઈ જાય, એમના પણ બધા પાપ ધોવાઈ જાય. પશુ પક્ષી, જો વિચાર, આ બધી જાત જાતની યોનિઓ જે છે, વિવિધ પ્રકારની જે યોનિઓ જે છે, એમાં દેવતાઓની યોનિને આપણે ઉર્ધ્વ યોનિ કહેવામાં આવે. વૃક્ષ છે, પશુ પક્ષી છે, એને અધો યોનિ કહેવામાં આવે. નરકની યોનિ છે એને અધો યોનિ કહેવામાં આવે. તો કે આવી અધો યોનિ, જો આગળ મેં કીધું, કીડી હોય, પશુ હોય કે પક્ષી હોય, કર્મની દ્રષ્ટિએ તો બધા જીવ જ છે. કર્મની દ્રષ્ટિએ બધા કોણ છે? જીવ જ છે. આ જન્મમાં અત્યારે એમને પશુ યોનિ મળી, પણ એમના ખાતામાં પણ અસંખ્ય કર્મ પડેલા છે. આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણા ખાતામાં પણ શું છે? અસંખ્ય પડેલા છે. અત્યારે થોડા વર્ષ માટે મનુષ્ય યોનિ આપણને મળી, જો સમજવાનું. એટલે જીવની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો પશુ પક્ષી અને મનુષ્યમાં શું ફરક? વર્તમાન કાળમાં ફરક છે યોનિની દ્રષ્ટિએ, પણ જીવની દ્રષ્ટિએ અસંખ્ય ખાતામાં જે કર્મ પડેલા છે એ કર્મની દ્રષ્ટિએ કોઈ ભેદ નથી. તો કે છે કે પશુ અને પક્ષી પણ કોને કારણે છે? કોઈ પાપ કર્મને કારણે એને આ અધો યોનિ મળી. પણ એને જે પાપને કારણે એને આવી યોનિ પ્રાપ્ત છે એ પશુ પક્ષીઓ પણ શું થઈ જાય છે? નિષ્પાપાહ ભવંતી. ભાગવત કથા શ્રવણેન, આ ભાગવત કથાને શ્રવણ કરવા માત્રથી પશુઓ, પક્ષીઓ, અધર્મ કરનારાઓ પણ નિષ્પાપ બની જાય છે. આ ભાગવત કથાનો મહિમા છે કે સર્વ પ્રકારના પાપોની નિવૃત્તિ કરનાર છે. અતઃ નૃલોકે નનુ નાસ્તિ કિંચિત ચિત્તસ્ય શોધાય કલો પવિત્રમ. આ કળિયુગમાં ભૂલોક પર ચિત્ત શોધાય.
ચિત્તને શોધન માટે, અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે. નનુ નાસ્તિ કિંચિત પવિત્રમ. આ ભાગવત સમાન પવિત્ર ગ્રંથ બીજો કોઈ નથી. અઘોગત વિધ્વંસકરમ તથા એવ. તો બહુ સુંદર કે ખાલી પાપનો નાશ કરે એમ નહીં. અઘ ઔઘ. અઘ એટલે પાપ, ઔઘ એટલે કે પુંજ, સમૂહ. એક કે બે પાપ નહીં, સંપૂર્ણ પાપના સમૂહને, પાપના સાગરનો પણ એ શું કરનાર છે? વિધ્વંસ કર, નાશ કરનારા કથા છે. તથૈવ કથા સમાનમ ભુવિનાસ્તિ ચ અન્યત. અને એટલા માટે આ ભૂમિ એટલે કે પૃથ્વી પર કથા સમાન, ભાગવત કથા સમાન પાવન કરનાર બીજું કોઈ સાધન નથી. કે વિશુદ્ધંતિ વદંતુ મહ્યમ. સપ્તાયજ્ઞેન કથામયેન કૃપાલુભિઃ લોકહિતં વિચાર્ય પ્રકાશિતઃ કોપી નવીન માર્ગઃ. હે મુનિવર, હે કુમારો, આપની કૃપાથી અમને આ ખબર પડી. કૃપાલુ આપ કોણ છો? કૃપા કરનારાઓ છે. તમારા દ્વારા જ અમને ખબર પડી કે આ કથા જે છે, સપ્તાહ કથાના યજ્ઞ દ્વારા કોણ કોણ શુદ્ધ થાય છે, કે કોણ કોણ શુદ્ધ નથી થતું. જો વિચાર કે દરેક વ્યક્તિ, દરેક યોનિના લોકો પવિત્ર થઈ જાય છે. એટલે કે છે નારદજીએ પ્રશ્ન કર્યો તો કોણ કોણ આ ભાગવત કથાથી શુદ્ધ થઈ શકે? લોક વિહિતં. તમે તો લોકનું કલ્યાણ કરનારાઓ છે, તો મને જણાવો કે કોની કોની શુદ્ધિ થઈ શકે. કે છે ये मानवा पापकृत हतु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गका. જે મનુષ્યો સતત અધર્મમાં રત છે, પાપ કર્મ કરનારા છે, દુરાચારમાં રત છે. વિમાર્ગકા, વિમાર્ગ એટલે કે વિધર્મનું પાલન કરનારાઓ છે, સદા દુરાચારમાં રત રહેનારા છે. એવા લોકો પણ આ ભાગવત કથાથી શુદ્ધ થઈ જાય છે. ક્રોધાગ્નિ દગ્ધા. જે સતત ક્રોધ અગ્નિથી બળી રહેલો જે મનુષ્ય છે, જેનું હૃદય સતત ક્રોધથી બળી રહ્યું છે, એ પણ આ ભાગવત કથા સાંભળીને પવિત્ર થઈ જાય છે. કુટિલાષ્ટકામિનઃ. જેની બુદ્ધિ કુટિલ છે. આ તો કેટલાક લોકો એની બુદ્ધિ ઊંધી જ ચાલે. આપણે કઈ પણ કહીએ ને એનું ઊંધું જ વિચારતો. આપણે એમ કહીએ ચાલો કથામાં જઈએ, હું કથામાં જવાનું, ચાલ તું આપણે પિક્ચર જોવા જવાનું. આપણે જે કહીએ ને એની ઊંધી બુદ્ધિ ચાલતી. કુટિલા, કુટિલ છે. દરેક બાબતમાં એની અવળી બુદ્ધિ જ હોય. કુટિલા કામિનઃ. જે ભોગમાં સ્ત્રી લંપટ થઈને પડ્યા છે. સપ્તાયજ્ઞેન કલો પુનંતિ. તે આ કળિયુગમાં સપ્તાયજ્ઞ દ્વારા એ બધા લોકો પણ પાવન થઈ જાય છે. સત્યહીન. જે લોકોમાં સત્ય નથી. તો એક સત્ય પણ જો પકડીએ ને આપણે, સત્ય નહીં બોલી શકો તો મૌન ધારણ કરો. સત્યનું વદ. વાણીમાં શું હોવું જોઈએ? સત્ય હોય. અસત્ય ક્યારેય નહીં. ભલે આપણને એમ લાગે કે અસત્યથી હું ઘણું મેળવી લઈશ, ઘણું ભોગવી લઈશ, પણ એ અસત્યના આચરણથી તમારું અંતઃકરણ એવું બની જશે કે તમે જે મેળવશો એ તમે ભોગવી શકશો. હું એવા લોકોને જાણું છું, એની પાસે કરોડ છે, પણ મનમાં શાંતિનો અનુભવ. કરોડ મળ્યા પછી પણ મનમાં ઈર્ષ્યા જતી નથી, સ્પર્ધા જતી નથી, શાંતિનો અનુભવ નથી. કરોડ હોય પણ એક વાર ખાટલામાં પડ્યો પછી એ કરોડ શું છે? કામ લાગશે એને? એક દાદા 1.5 વર્ષ ખાટલામાં, કરોડપતિ. મુંબઈમાં, ગુજરાતમાં કઈ કેટલી ફેક્ટરીઓ, 3 છોકરાઓ કામ કરે.
એમના મોટા દીકરાને ચીનથી 1 કરોડનો ઓર્ડર મળે. કરોડપતિ ને અબજોપતિ કહેવાય. એક ઓર્ડર કેટલાનો હોય? 1 કરોડનો ઓર્ડર. આટલી ઘરમાં રેલમ છે. છોકરાઓ એકદમ અત્યંત બુદ્ધિશાળી છોકરાઓ પણ બુદ્ધિશાળી. પણ એક વાર ખાટલામાં પડ્યા પછી શું છે? કરોડે કામ નથી લાગ્યું. દાદા માટે અમેરિકાથી એક ગોળી 2000 રૂપિયા. એક ગોળી કેટલાની? 2000. રોજની 2 ગોળી લેતા હતા, છતાં પણ શું છે? તમે 2000 ની ગોળી લાવો કે 2 કરોડની ગોળી લાવો? એકવાર વૃદ્ધાવસ્થા આવે અને એકવાર શરીરમાં રોગ ઘર કરી જાય પછી છે જસલોકમાં જાઓ કે લીલાવતીમાં જાઓ, જો સમજજો, કે અમદાવાદ એપોલોમાં જાઓ. એમને મારા માટે ખાસ પ્રેમ. એમને ભજન કીર્તનમાં કોઈ રૂચિ નહીં, આમ ધર્મનિષ્ઠ. એ મારા માટે પ્રેમ એટલે 2-3 મહિને એમને મળવા જાઓ. પછી એવું થઈ ગયું કે અમે બોલાતું નહીં. એમની વાણીમાં પણ શું છે? ખચકાટ. પણ એ જે બોલે મને ખબર પડી જતી. એટલે 2-3 મહિના થાય ને એટલે એમને હું મળવા જાઉં. પણ આપણે જોઈને દયા વિચાર, કોઈ વસ્તુ ને આ સમજો, ગમે એટલું હોય પણ ભોગવવા માટે શું છે? શરીર નહીં હોય, મન નહીં હોય, ઇન્દ્રિય કામ નહીં કરે. સમજ એટલે શું કે આ બધી વસ્તુ સત્ય ને હીના. હા, જો તમારા જીવનમાં સત્ય નથી, સત્યના 2 અર્થ. એક તો જે શંકરાચાર્યજી સત્યની વ્યાખ્યા બહુ સુંદર કરે, યદ દ્રષ્ટમ યદ શ્રુતમ, જેવું જોયું છે, જેવું સાંભળ્યું છે. યદ અનુભૂતમ, જેવો અનુભવ કર્યો છે. તત અન્ય બુદ્ધિ સંક્રમણ સત્ય, જેવું જોયું છે, જેવું સાંભળ્યું છે, જેવો અનુભવ કર્યો છે એવું જ બીજાની બુદ્ધિમાં આપણે શું કરીએ? વાણી દ્વારા સંક્રમણ કરીએ અને સત્ય કહીએ. આપણે જેવું જોયું હોય અને જેવું સાંભળ્યું હોય એવું ને એવું જ કહીએ. એમાં શું થઈ જાય? પેલો ચાટ મસાલો આવે, પાવભાજીનો મસાલો આવે, કેટલું ઉમેરાઈ જાય. પણ અહીંયા શું કહે છે? સત્યને હીના પુનંતી. આ જે અસત્યને સમર્પિત છે, સત્ય વગરનો છે, એ પણ આ ભાગવત કથા સાંભળીને પાવન થઈ જાય છે. પિતૃ માતૃ દૂષકા, માતા પિતાને પણ શું કરનારા છે? દુઃખ આપનારા છે. તૃષ્ણાકુલાહ, તૃષ્ણથી જે આકુળ વ્યાકુળ રહેનારા છે. આશ્રમ ધર્મ વર્જિતા, કોઈ આશ્રમ ધર્મનું પાલન નથી, પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું જે પાલન કરનારા નથી. તે દંભિકા મત્સરિણ, દંભિકા દંભ કરનાર હોય શું અને બોલે છે અને બતાવે છે. જો વિચાર, કોઈ મોટી મોટી ગાડીમાં ફરે ને એટલે માની નહીં લેવાનું કે કરોડપતિ. એક ભાઈની પાસે 15 લાખની ગાડી, જો વિચાર, એટલે આપણે શું માનીએ? 15 લાખની ગાડી હોય તો એ ઘરે કેટલા પૈસા હોવા જોઈએ? ભાઈનો મારા પર ફોન આવ્યો. મને કહે ભાઈ રહે છે ને કે પેલા આશ્રમમાં ગયા હતા. મને ખબર છે ગયા હતા, પણ કે કેમ ગયા હતા ખબર છે? એ મને ખબર છે. ફરે 15 લાખની ગાડી ને આશ્રમમાં ગયા. શાના માટે ગયા? તો કે સ્વામીજીને કહેવા ગયા કે સ્વામીજી, જે શહેરમાં તમારો
આશ્રમ છે એ શહેરમાં મારા 2 કરોડ ફસાયેલા છે. સ્વામીની શાના મળે? સ્વામી આ 2 કરોડ મારે કઢાવ્યા પણ કે મારે તો કે બધું ગયું. આ પૈસા અધનમાં દંભિકા આ બધા કોણ છે? 2 કરોડ નું દેવું લઈને ફરતા હોય. હા, દંભ કરનાર. બહારથી શું બતાવે અને અંદરથી શું છે? સમજ. દંભિકા. હા, મત્સરીના એટલે શું છે? માત્સર્ય. આ માત્સર્ય બહુ મજાનો દુર્ગુણ છે. આ માત્સર્ય હોય ને એમાં 2 વસ્તુ છે. જો વિચારી, અન્ય ગુણ અસહિષ્ણુત્વ. સંસ્કૃતમાં વ્યાખ્યા શું કહેવાય? બીજાના સદગુણો સહન ન કરવા. અન્ય ગુણ અસહિષ્ણુત્વ. બીજાના ગુણ એ સહન કરી શકે. જો વિચાર, બીજાના ગુણ એ સહન નથી કરી શકતા ને માત્સર્ય કહેવાય. પણ બીજાના ગુણ એને જોયા કે નહીં જોયા? જ્યાં સુધી બીજાના ગુણ એને જોયા જ નહીં હોય અને માત્સર્ય કરી શકે? એનો અર્થ શું થાય? બીજાના ગુણ તો જુએ જ છે, બીજાના ગુણને એ કદર કરી રહ્યો એટલે તો ઈર્ષ્યા થાય ને, એટલે તો માત્સર્ય છે. એનો અર્થ શું થાય? બીજાના સદગુણો તો જુએ છે અને સમજે છે, પણ એના હૃદયમાં એ સહન કરી શકતો નથી. એટલે એના મનમાં શું થાય છે? માત્સર્યનો ભાવ. એનો અર્થ શું થાય? જ્યાં સુધી બીજાના સદગુણનો તમે કદર નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારા હૃદયમાં માત્સર્ય આવે. એટલે માત્સર્યમાં પહેલું પગથિયું સાચું છે કે બીજાના ગુણો શું કરે છે? એ એપ્રિશિએટ કરે અંગ્રેજીમાં. એને ખબર છે કે આનામાં કયા કયા ગુણો છે, પણ એ પોતે સહન નથી કરી શકતો. એટલે શું થઈ જાય છે? માત્સર્ય, જલન આવે એનો. એનો અર્થ શું થાય? જ્યાં સુધી બીજાના સદગુણ તમે ઓળખો નહીં ત્યાં સુધી માત્સર્ય આવી શકે. માત્સર્ય હિંસકા. અનેક પ્રકારની હિંસા કરનારાઓ શરીરથી, વાણીથી, મનથી. જો આ મનથી પણ હિંસા નહીં કરવાની. ક્યારેય કોઈનું શું છે? ખરાબ વિચારવાની આપણને જરૂર નથી. વિવેકાનંદે જયારે પોતને કીધું એટલે સ્વામીજી હું વિચારું એમાં શું થઈ જવાનું, ત્યારે એને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે પેલું તળાવ હોય ને, તળાવમાં તમે પથ્થર નાખો એટલે શું થવાના? તરંગ થશે. એ તરંગ જશે આગળ, પણ સામે કિનારે જઈને એ તરંગ શું થવાના? પાછા. એમ તમે એક વિચારનો તરંગ મોકલ્યો આ જગતમાં, એ તરંગ જગતમાં જઈને પાછો એ તરંગ ક્યાં આવવાનો? સમજે? હા, એટલે આપણે ખોટો વિચારમાં એક તરંગ જગતમાં મોકલ્યો તો એ જ તરંગ પાછો કોને સામે આવવાનો? તમારી સામે આવવાનો. કોઈને માટેની હિંસાત્મક તમે વાત વિચારી તો એ જ વિચાર તમને સામે આવવાનો જ છે. એ પડઘો પડવાનો જ છે. તો સામે પડીને આપણે બીજાની તો હિંસા કરી, પણ કોની હિંસા કરી રહ્યા છે? પોતાની પણ હિંસા કરી રહ્યા. એટલા માટે જ આપણે પ્રાર્થના શું કરીએ? સર્વે ભવંતુ સુખી, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ. કોઈનો દોષ આપણે નહીં જોઈએ, સર્વનું મંગળ જોઈએ, સર્વનો મંગળનો વિચાર આપણે કરીએ. સર્વે ભવંતુ સુખી. કોઈના પણ માટે માનસિક રીતે પણ આપણે શું છે? દુર્વિચાર કરવાની, દુર્ભાવ કેળવવાની જરૂર નથી. જય હું હંમેશા એ કારણ આપું કે તમે કોઈને માટે દુર્ભાવ
ભાવ કેળવ્યો, કોઈને માટેની હિંસા કરી, તો તમારું મન હિંસાકાર થયું કે નહીં? તમારું મન દુર્ભાવાકાર બન્યું કે નહીં? તો નુકસાન કોને થયું? પેલાને દુર્ભાવ તમારો મળ્યો કે નહીં મળ્યો, પણ તમારું હૃદય તો શું બની ગયું? તો માનસિક રીતે હિંસા કરીને, માનસિક રીતે કોઈનું બુરું વિચારીને ખરેખર આપણે કોનું બુરું કરી રહ્યા છે? આપણા મનમાં. અહિંસા પરમો ધર્મ. એટલે માટે શું કહેવામાં આવે? સૌથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ હોય તો કયો ધર્મ છે? અહિંસા. કોઈની પણ હિંસા કરો. પછી ભલે ને એ વ્યક્તિ બિલકુલ નહીં સમજતી હોય, છતાં પણ એની હિંસા કરવાનો તમને કોઈ હક નથી. સમજવું ને મજા નહીં. હા, અમે સ્કૂલમાં ભણતા ને ત્યારે અમને શીખવવામાં આવતું, અહિંસા પરમો ધર્મ. ભણીએ ને ત્યારે આપણી બુદ્ધિ બે બાજુ ચાલે, સીધી તો ચાલતી, પેલી વાંકી ચાલતી. એટલે અહિંસા પરમો ધર્મ એવું કહેતા ને અમને, એટલે અમે એને બીજું બનાવી દીધું, અહિંસા બહુમો ધર્મ. પરમ અને બદલે શું કહેવાનું? પરમ એટલે શ્રેષ્ઠ, એટલે પ્રથમ ધર્મ. એને બદલે પહેલો ધર્મ બદલે કયો ધર્મ? એ બહુમો. અહીં એ શું કે? શઠ દંભિકા, મત્સરિણ, હિંસકા, તૃષ્ણાકુલા, ઈચ્છાઓથી આકુળ વ્યાકુળ છે. સપ્તાહ યજ્ઞ કલો પુનંતિ છે. આ સપ્તાહ યજ્ઞ દ્વારા એ બધાની બુદ્ધિ પર શું થઈ જાય છે? પાવન થઈ જાય છે. પંચ ઉગ્ર પાપા, 5 પ્રકારના ઉગ્ર પાપ કરનાર. જો 5 પાપ જોવા જેવા કે 5 ઉગ્ર પાપ કરનારા. આ 5 સ્થાન છે જ્યાં કળિયુગ રહે છે. જો આ સમજો, પરીક્ષિતે કળિયુગને જે 5 સ્થાન રહેવાના હતા, એ 5 ઉગ્ર કર્મ. પહેલું છે મદિરાપાન, સુરાપાન કરવું, બ્રહ્મ હત્યા, બ્રાહ્મણોની હત્યા કરવી, બ્રાહ્મણોની હિંસા કરવી, સુવર્ણની ચોરી કરવી, ગુરુ સ્ત્રી ગમન કરવું, પરસ્ત્રી ગમન કરવું, અને બીજાનો વિશ્વાસઘાત કરવો. જો વિશ્વાસઘાત, કોઈને આપણા પર એકવાર વિશ્વાસ થઈ ગયો હોય તો એના વિશ્વાસને શું છે? ગીતામાં ભગવાન બહુ સરસ છે કે જ્ઞાનીઓ જે છે, જ્ઞાનીઓને કોઈ કર્મ નથી. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે, એને કોઈ કર્તવ્ય કર્મ નથી. જ્ઞાની માટે કોઈ કર્તવ્ય કર્મ છે જ નહીં. યસ્તુ આત્મરતિરેવ સ્યાત્ આત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ આત્મન્યેવ ચ સંતુષ્ટઃ તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે. જે પોતે જ પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે, જે આત્મામાં રમણ કરનારો છે, એને કોઈ કર્તવ્ય કર્મ છે જ નહીં. બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કે નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થઃ ના કૃતેન કશ્ચન. કેમ? એને કર્મથી કોઈ પ્રયોજન નથી, અકર્મથી પણ એને કોઈ પ્રયોજન નથી. જો આ જ્ઞાની છે કે એકવાર પોતાને અકર્તા અભોગતા જાણી લીધા પછી કોઈ કર્તવ્ય કર્મ રહેતું નથી. જ્યાં સુધી કર્તૃત્વ છે ત્યાં સુધી જ કર્તવ્ય છે. કર્તૃત્વનો બાદ થઈ ગયો, હું કરતા આત્મા છું, નૈવ કિંચિત કરોમિતિ, હું કોઈ કર્મ કરતો નથી, એ બુદ્ધિ જેની થઈ ગઈ પછી એને કોઈ કર્તવ્ય કર્મ નથી. આમ કયા પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન જ્ઞાની માટે 4 કર્તવ્ય કર્મ બતાવે. જો વિચાર, જો એટલે તો આ કૃષ્ણ ભગવાનની વાણી છે ને સીધી મળે છે. પહેલા કીધું તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે, એને માટે કોઈ કર્મ છે જ નહીં, કોઈ કર્તવ્ય જ નથી. પછી ભગવાન કહે છે લોક સંગ્રહ મેવાર્તમ સંપત્યમ કર્તુમર્હસી. ભલે એને કોઈ કર્તવ્ય કર્મ નથી, પણ એને લોક કલ્યાણ માટે કર્મ અવશ્ય કરે. કેવી રીતે? જનકાદય, જેમ જનકાદિ વશિષ્ઠાદિએ
કર્તવ્ય કર્મ ન હોવા છતાં લોક કલ્યાણ માટે કર્મ કર્યું, એમ જ્ઞાનીએ પણ શું છે? લોક કલ્યાણ માટે કર્મ અવશ્ય કરવું જોઈએ. પછી કે છે કે જો એ કર્મ નહીં કરશે તો એના ભક્તો, એના શિષ્યો, એનું અનુસરણ કરનારાઓ પણ કર્મનો ત્યાગ કરી દેશે, અને એ લોકો જો કર્મનો ત્યાગ કરી દેશે તો એ લોકોની અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે નહીં, અને અંતઃકરણ શુદ્ધિ નહીં થાય તો જ્ઞાન એમને થઈ શકે નહીં. અને એટલા માટે જ્ઞાનીએ શું કરવું જોઈએ? જ્ઞાનીએ જેમ પેલો કર્મમાં આસક્ત થઈને કર્મ કરે છે એમ જાણે કે એ પણ કર્મમાં આસક્ત હોય એ પ્રકારથી એને પણ કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. ત્રીજું બહુ સુંદર બતા, જે અહીંયા આપણે કામ કરીએ, બહુ સુંદર. ભગવાન કહે છે ન બુદ્ધિ ભેદમ જનયે અજ્ઞાનામ કર્મ સંગી. આ બહુ સુંદર છે. કોઈની પણ બુદ્ધિમાં કોઈ પણ પ્રકાર ભેદ બુદ્ધિ, ભેદ એટલે કે ધર્મ અધર્મ બાબતની કોઈ ગૂંચવણ ઊભી કરવી જોઈએ. કન્ફ્યુઝન કહેવાય એને અંગ્રેજી. દ્રષ્ટાંત ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ પ્રેમથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરનાર છે, એ પ્રેમથી પૂજા કરે. પછી પેલા જ્ઞાની એને એમ જઈને કે ભગવાન તો નિર્ગુણ નિરાકાર છે, આ સાકાર ભગવાન છે તે તું ઉસકી મુખ એને નદી ફેંકી દે. આ જ્ઞાનીનું વચન હોઈ શકે? નહીં. કેમ? શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરી રહ્યો છે તો ભક્તિમાં એની શ્રદ્ધા દ્રઢ કરવાની છે, ભક્તિ પર તેની શ્રદ્ધા ઉઠાવવાની. આવા કેટલાય મહાત્મા આપણું કઈ કામ નથી. કેટલાય મહાત્મા છે આ ભાગવતને ઉડાડી દે છે. આ સમજ આમ લોકોમાં શું કરી રહ્યા છે? બુદ્ધિ ભેદ એટલે કે એક પ્રકારથી મોહ ગૂંચવણ ઊભી કરી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન કહે છે જ્ઞાનીનું જીવન એવું હોવું જોઈએ કે કોઈના પણ માટે એના જીવનને કારણે, કોઈના એના કર્મને કારણે, એની વાણીને કારણે કોઈ ગૂંચવણ ઊભી નહીં થાય. ના બુદ્ધિ ભેદમ જને જત. કે કોઈ તમારા પર વિશ્વાસ મૂકીને આવે અને તમારે એની બુદ્ધિમાં જો આવું કરી નાખે તો એટલા માટે આ વિશ્વાસઘાત એમ નહીં માનવા કે જે અધર્મનિષ્ઠ પાપી છે એ જ વિશ્વાસઘાત કરે. અનેક પ્રકારના વિશ્વાસઘાત હોય છે. કોઈ વિશ્વાસ મૂકીને આપણી પાસે આવે અને પછી આપણે એના વિશ્વાસને શું કરી નાખીએ? ભંગ કરી નાખીએ. એટલે કે છે આવો વિશ્વાસઘાત કરનારા જે છે આ 5 પાપ છે. જો પંચ ઉગ્ર પાપ, આ બધાને ઉગ્ર પાપ કહેવાનું. સુવર્ણની ચોરી કરવી, બ્રહ્મ હત્યા કરવી, પરસ્ત્રી ગમન કરવું, સુરાપાન કરવું, બીજાનો વિશ્વાસઘાત કરવો, આવા ઉગ્ર 5 કર્મ કરનાર છે. એટલું જ નહીં, છદ્મકારીણ, કપટ કરનારા છે. છદ્મકારીણ એટલે કે ગુપ્ત પ્રકારે અનેક પ્રકારના કર્મ કરનારા છે. જો ક્યારેક એવું થાય પેલો માણસ શું કર્મ કરતો ને આપણને ખબર જ નહીં પડે. આપણને એમ થાય આપણો મિત્ર છે પણ અંદર ખાલી એવું કંઈક કરી જાય કે આપણું બધું લઈ જાય. અને છદ્મકારી છુપાઈને ગુપ્ત રીતે કર્મ કરનારો છે, નુકસાન પહોંચાડનારો છે. ક્રૂરા, જે ક્રૂર લોકો છે. આજે આ ક્રૂરતા લોકોનો સ્વભાવ થઈ જાય. ગમે ત્યારે ખખડાવી નાખવું, કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ હિંસા કરવી, દુઃખ પહોંચાડવું. ક્રૂરા પિશાચાઈવ નિર્દયાશ્ચ. એટલું જ નહીં, પિશાચની સમાન નિર્દયી માણસો છે. બ્રહ્મ સ્વપુષ્ટ. બ્રહ્મ એટલે બ્રાહ્મણ, સ્વ એટલે સંપત્તિ. જે બ્રાહ્મણની સંપત્તિથી પોતાનું ઘર ભરનારા છે.
જો હમણાં એક છોકરી સાથે આવું થયું, હમણાં જે મને મળવા, રાજસ્થાન બ્રાહ્મણ કુટુંબની એક છોકરી, એના દાદા પંડિત છે, એના પિતાજી ભાગવત કથા કરે, એટલે બાળપણથી જ એને ઘરમાં શું છે આ કથા જોઈ છે, એટલે એને પણ કથા કરતા આવડે. કોઈ શેઠે એક શહેરમાં એને એમ કીધું કે બેન અમારે આ કથા કરાવવી છે આ નામની. એને કીધું સારું હું આવી કરીશ તમે. એટલે બધું વાંચતે ગાજતે મંડપે બન્યો ને બધી કથા થઈ, બરાબર 7 દિવસની સુંદર રીતે કથા કરી, અને ભાગવત કથા. ખૂબ બધા લોકો ખુશ થઈ ગયા. હવે એક બેન ગૃહિણી છે, એની નાની છોકરી પણ છે. ખૂબ સુંદર એક કથા થઈ. પછી એમના મિત્ર જે ભાઈ કથા કરાવી, એના મિત્રએ પણ કીધું કે ના અમારે કથા કરાવવી છે, એટલે એમણે કથા કરાવી. આમ એક કથા, 2 કથા, 3 કથા થઈ. જો સાંભળો, હવે એના પતિ જે છે એ સામાન્ય નોકરી કરતા હતા, એટલે આ બધા જે શેઠ બધા જે કથા કરતા હોય એને કારણે બધા શેઠ એના નજીકમાં આવ્યા. એટલે કે બેન એક કામ કરને, કે આ તારો પતિ આ કરીને કેટલું કમાવાનું, એને કરતા અમારી સાથે ધંધામાં લાગી જાય તો અમે પણ કંઈક કરીશું. એટલે આ વિશ્વાસ મૂકી દીધો, અને પછી નક્કી કર્યું પતિ પત્ની કે સારું. પતિ ત્યાં કામે લાગી ગયો, ગઈ ચાલે. હવે થયું એવું કે 1 વર્ષ સુધી બધું બરાબર ચાલે. 1 વર્ષ પછી પેલી ધંધામાં, હમણાં ત્યાં ધંધાની ખોટ પડી બધાને, આખી દુનિયામાં બધાને જ ધંધામાં તકલીફ ઊભી થઈ. એટલે ધંધાની ખોટ ગઈ. ખોટ એવી ગઈ કે ધંધો બંધ કરવો. હવે ધંધો બંધ કરવો પડ્યો. એમાં આ 2 જણાનો તો કોઈ વાંક હતો જ નહીં, જો સમજતો. અને પેલો છોકરો તો એની નોકરી છોડીને ધંધે લાગેલો. એક દિવસ આ બંને જણને બોલાવીને પેલો શેઠ કે તમારે અમારે કે ધંધો તો બંધ થઈ ગયો, પણ આ ધંધામાં 25,000 તમારે આપવાના નીકળે. પેલો કે મેં કાણી પૈ તમારી પાસે લીધી નથી. ના કે તારા આ હિસાબમાં 25,000 નીકળે. જાઓ, વિશ્વાસ મૂક્યો. બ્રાહ્મણ છે, કથા કરી, અને હવે શું કે છે આ 25,000 તમે ભરો. આ શું કે બીજાની બ્રાહ્મણની સંપત્તિથી પુષ્ટ થાવ. એને જે ઉધારી છે એ એને કાઢવાની છે. એને જે દેવું એને થયું ધંધાનું, એ દેવું કઈ આને નથી કાઢવાનું, એ તો ખાલી નોકરી કરતો. જો વિચાર. પછી લોકોને એને કહી દીધું પેલો મારી પાસે 25,000 લઈ ગયો ને એટલે મારાથી કામ નથી થતું. એટલે હવે લોકો કોની પાછળ પડે? આ બ્રાહ્મણ દંપતી પાછળ. જો વિચાર, આને જ કહેવાય બ્રહ્મ સ્વપુષ્ટા. બ્રાહ્મણની સંપત્તિથી પોતાને પુષ્ટ કરવા માંગે. જો આવા તો તમને કેટલાય દાખલા હું આપીશ. એટલે કે છે આ પણ કેવું છે, પાપ કર્મ છે. બ્રાહ્મણની સંપત્તિનો ક્યારેય સ્પર્શ નહીં કરાય. વ્યભિચારકારીન, એટલું જ નહીં, જે વ્યભિચારી છે સપ્તાયજ્ઞ કલો પુનંતિ, તે આ સપ્તાયજ્ઞ દ્વારા એ સર્વ પણ શું થઈ જાય છે, પાવન થઈ જાય છે. કાયેન વાચા મનસા પાતકમ નિત્યમ પ્રકુર્વંતિ શઠાહઠેન યે પરસ્વતુષ્ટા મલિના દુરાશયા સપ્તાયજ્ઞેન કલો પુનંતિ તે. કાયાથી, મનથી, વાણીથી પાતકમ, પાપ કર્મ કરનારા છે. નિત્યમ પ્રકુર્વંતિ, સતત શું કરી રહ્યા છે? સતત પાપ કર્મમાં નિરત લોકો છે, શઠ લોકો છે. આ દુરાગ્રહી, હઠેન એટલે કેવા છે? દુરાગ્રહી. એકવાર મેં કીધું ને એટલે સાચું. દુરાગ્રહ જે છે ને, આપણને જીવનમાં જે દુઃખી કરે ને આપણો દુરાગ્રહ ને. નાની નાની વાતમાં આપણે દુરાગ્રહ પર જતું. મેં કીધું આપણે કાલે જઈશું, પણ આજે જાય તને વાંધો નથી. ના, મેં કીધું કાલે એટલે પછી શું છે? કાલે. અને દુરાગ્રહ.
એટલે કે છે આવા દુરાગ્રહી જે છે, પરસ્વતુષ્ટા બીજાના ધનથી જે પુષ્ટ રહેનારો છે, મલિના જે મલિન મન વાળો છે, દુરાશયા તેનું હૃદય પણ કેવું છે, દુરાશય, એના હૃદયમાં અનેક પ્રકારની દુરાશા છે, લોકોના માટે કેવા કેવા અભિપ્રાયો ધરાવે છે. આવા બધા લોકો પણ શું છે, સપ્તાહ યજ્ઞેન કલૌ પુનંતી, આ સપ્તાહ યજ્ઞ દ્વારા એ સર્વનું પણ શું થાય છે, પાવન થઈ જાય છે. અત્ર તે કીર્તયિષ્યામઃ ઇતિહાસં પુરાતનં યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ પાપહાનિઃ પ્રજાયતે. કુમારો કહે છે કે હે નારદજી, હવે અમે તમને શું કરીશું, કીર્તયિષ્યામઃ ઇતિહાસં પુરાતન, એક પુરાતન ઇતિહાસ તમને, ઇતિહાસનું અમે કીર્તન કરીશું. જો આ સમજ, આ શબ્દ આવે ને તો વાત સમજી. મહાભારત કહીએ, ભાગવત કહીએ કે રામાયણ કહીએ, એ મિથ નથી. જો મિથ એટલે કાલ્પનિક કથાઓ જે હોય ને એને અંગ્રેજીમાં મિથોલોજી કહેવાય, કાલ્પનિક હોય. અને અંગ્રેજ લોકોએ આપણા આ બધા ગ્રંથો માટે કયો શબ્દ વાપર્યો, મિથોલોજી. મિથોલોજી એટલે કાલ્પનિક કથા. અને આપણે લોકોને અંગ્રેજી આવડતું નતું અને હજી આવડતું નથી, એટલે એ લોકોએ રામાયણ માટે જે શબ્દ વાપરો એ પછી આપણે લોકો પણ શું કરીએ છીએ, વાપરીએ છીએ. રામાયણ મિથોલોજી નથી, રામાયણ ઇતિહાસ છે. ઇતિહાસ અને કાલ્પનિક કથામાં શું છે, આસમાન જમીનનો ફરક છે. એટલે કુમારો શું કહે છે, હવે અમે તમને પુરાતન ઇતિહાસનું કીર્તન કરીશું. એનો અર્થ શું થાય, જે પણ કઈ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે એ કાલ્પનિક કથા છે. ઇતિહાસ કોને કહેવાય, જો સંસ્કૃત શબ્દ પકડીએ ને, ઇતિ એટલે આ પ્રકાર, ઇતિ કોને કહેવાય, આ પ્રકાર. ઇતિ હ એટલે અવશ્ય, આસ થયું હતું. ઇતિ હ આસ, આ પ્રકારે આ કાળમાં આ યુગમાં થયું હતું. એનો અર્થ શું છે, આપણી એક પણ કથા એક કાલ્પનિક કથા નથી. મહાભારત આપણો શું છે, ઇતિહાસ છે. રામાયણ આપણો શું છે, ઇતિહાસ. ભાગવત પણ શું છે, ઇતિહાસ. એનો અર્થ શું થયો, ખરેખર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૃંદાવનમાં જન્મ્યા હતા. ખરેખર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને વૃંદાવનમાં લીલા કરી હતી જ નહીં, અત્યારે પણ એ લીલા શું છે, થઈ રહી છે. ભગવાન ગયા જ નથી સ્વધામમાં. આ સમજો, એક શબ્દ અહીંયાથી અહીંયા કરી નાખો એટલે આખો શું થઈ જાય, અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. અને આ જે મિથોલોજી શબ્દ પકડીને રામ સેતુની જયારે ચર્ચા થઈ ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં શું લખ્યું, રામ નામની કોઈ વ્યક્તિ ઇતિહાસમાં થઈ ગઈ નથી. આવું એફિડેવિટ કરીને અને આપણે લોકો આનાથી ભજીયા કાંકરા જલેબી ખાઈને બેઠા છે. રામ કાલ્પનિક પાત્ર છે, રામાયણ ઇતિહાસ છે. સમજો એમ આ ભાગવત પણ કુમારો શું કે છે, પુરાતન ઇતિહાસમ, આપણો પુરાણ ઇતિહાસ છે આપણો. અને કીર્તયિષ્યામઃ, અમે એ ઇતિહાસનું કીર્તન કરીશું. યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ, જેના શ્રવણ માત્રથી પાપહાનિ પ્રજાયતે, સર્વ પ્રકારના પાપની હાનિ થઈ જશે. આમ આ ભાગવત પણ શું છે, માત્ર કથા નથી. કથા છે કારણ કે ભાવ છે, ભક્તિ ભાવ છે. જો સમજો, ભક્તિ ભાવથી એને કથા કહીએ, પણ એ ઇતિહાસ કોને કહેવાય, ખરેખર એવું બની ગયું હોય તો જ એને ઇતિહાસ કહેવાય. તો ભાગવત ઇતિહાસ છે. એનો શું થયો, ભાગવતમાં જે પણ કઈ ચર્ચા છે એ
એ બધું શું છે? આ પુણ્ય ભૂમિ ભારત ભૂમિ પર બની ગયેલી ઘટના છે. એને શું કહેવામાં આવે? ઘટના કહેવાય. તો જ એને ઇતિહાસ કહેવામાં આવે. પણ આપણે એવા મૂર્ખા છીએ. પણ મોગલનો ઇતિહાસ ભણે, પણ ઔરંગઝેબનો જન્મ ક્યારે થયો? શું કામ છે? ઔરંગઝેબ ક્યારે જન્મ્યો અને ક્યારે ભણ્યો અને કઈ તારીખે રાજા બન્યો? બાળકોને આવું ભણાવે મોગલ રાજા. અકબર ક્યારે જન્મ, કઈ સાલમાં અકબરનો જન્મ થયો, ઔરંગઝેબનો કઈ સાલમાં જન્મ થયો? એક બાળકને પૂછે કૌશલ્યા કોણ છે? એ તમારા મમ્મી નામ છે. એને એ ખબર નથી શ્રી રામના માતાનું નામ કૌશલ્યા. એને ઔરંગઝેબની જન્મ ખબર છે, અકબરનો જન્મ ખબર છે. પપ્પા રામનવમી કોને કહેવાય? આપણા બાળકો, આ ભારતના બાળકો, આ હિન્દુ બાળકો કહેવાય. તેને રામનવમી ખબર નથી, નવરાત્રી શું ખબર નથી. સમજ એટલે અહીંયા શું કહે છે? ઇતિહાસ. આ શું છે? ઇતિહાસ છે. અહીંયા જે પણ કઈ છે બધી ઘટનાઓ બની ગઈ છે અને એ ઘટનાઓ જે બની ગઈ છે એનું જ અમે કીર્તન કરીએ છીએ. એ જ અમે તમને શ્રવણ કરાવીશું, જેના શ્રવણ માત્રથી સર્વ પાપોની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. તુંગભદ્રા તટે પૂર્વમ અભૂત પત્તનમુત્તમમ યત્ર વર્ણ સ્વધર્મેણ શક્તિ અસત કર્મ તત્પરાઃ. કે છે પૂર્વ એટલે કે પુરાણ કાળમાં તુંગભદ્રા નદીને કિનારે પત્તનમ ઉત્તમ અનુપમ ઉત્તમ નામનું એક નગર હતું. યત્ર વર્ણાઃ સ્વધર્મેણ સત્ય સત્કર્મ તત્પરાઃ. અને એ નગરના લોકો કેવા હતા? સર્વ પોતાના ધર્મનું આચરણ કરનારા હતા, સત્ય બોલનારા હતા, સત્કર્મ કરવામાં તત્પર હતા. અને ત્યાં આત્મદેવ પુરે તસ્મિન સર્વ વેદ વિશારદઃ શ્રૌતસ્માતેષુ નિષ્ણાતઃ દ્વિતીયઃ ઇવ ભાસ્કરઃ. અને એ અનુપમ નગરમાં એક આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. એ બ્રાહ્મણ કોણ હતો? દ્વિતીયઃ ઇવ ભાસ્કર. બીજા સૂર્ય સમાન તેજસ્વી બ્રાહ્મણ હતો. કેવો હતો? સર્વ વેદ વિશારદ. સર્વ વેદોમાં એ વિશારદ હતો. શ્રૌત સ્માર્તેષુ નિષ્ણાતઃ. શ્રૌત કર્મમાં, સ્માર્ત કર્મમાં, શાસ્ત્રોમાં એ નિષ્ણાંત હતો. આવો એક આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ ત્યાં રહેતો હતો. તો આવો મહાન પંડિત હોય, વેદનો વિશારદ હોય, તો એ વખતે તો રાજા આવા પંડિતોને શું કરતા હતા? આશ્રય આપતા હતા. તો એ ક્યારેય ગરીબ હોઈ શકે? આવો વેદનો પંડિત હોય, સૂર્ય સમાન એનું શું છે? તેજ હોય. પણ છતાં એનો એક દુર્ગુણ શું હતો? ભિક્ષુક. પણ એનું જીવન કેવું હતું? એ ભીખ માંગી ખાતો. જો આને વિરોધાભાસ. જો વેદનો પંડિત છે, શ્રૌત સ્માર્ત કર્મનો નિષ્ણાંત છે, બ્રાહ્મણ છે, અને છતાં પણ કેવો હતો? એ ભીખ માંગીને ખાતો, ભિક્ષુક. વિત્તવાન લોકે. આમ તો એ ધનવાન હતો, છતાં પણ શું છે? એ ભીખ માંગીને. અને બીજી મગજમારી એના જીવનમાં શું હતી? ધુંધુલી સ્મૃતા તત્પ્રિયા. અને એની એક પ્રિયા હતી, એની પ્રિય પત્ની હતી, એનું નામ શું હતું? ધુંધુલી. પણ એ ધુંધુલી કેવી હતી? સ્વવાક્ય સ્થાપિકા. બધા સ્વવાક્ય સ્થાપિત.
એના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળ્યો એટલે પછી શું છે? એ પથ્થરની લકીર કે એક વાર મોઢામાંથી નીકળ્યું એટલે એ સ્થાપિત કરીને જ છોડે. આ આપણો વેદનો વિશારદ હતો, પણ આ શું કહેતી હતી? આ વેદ કહીને હું કહું ને એ સાચું. પેલો કે ના ના, શાસ્ત્રમાં આવું કીધું, એ તમારું શાસ્ત્ર ઘેર ગયું, હું કહું ને એમ કરું. સ્વવાક્ય સ્થાપિત નિત્યમ સુંદરી સુલોકોદ્ભવા, પણ એનું એક હતું, હતી એ સુંદરી, એટલું જ નહીં, સુકુલ ઉદ્ભવા. આ બે વસ્તુ એની સારી હતી. એક તો એ સુંદર હતી અને એનું કુળ શું હતું? બહુ સારું. સારા કુળમાં જન્મેલી હતી, સુંદર હતી, પણ એનો એક આ દુર્ગુણ હતો કે એના મોઢામાંથી વાક્ય નીકળ્યું એટલે પછી એ શું છે? બ્રહ્મ વાક્ય બની જાય. પછી એનો પતિ હોય કે પડોશી હોય, કોઈનું સાંભળતી નહીં. આવી એની આ પત્ની હતી, એનું નામ શું હતું? ધુંધુલી. અને શું કહેવાય? ગમે એટલા સદગુણ હોય, ગમે એવું પાંડિત્ય હોય, પણ એક જ દુર્ગુણ એ પાંડિત્યને શું કરી નાખે? ધૂળ કરી નાખે. ધનવાન હતો, પંડિત હતો, કર્મમાં નિષ્ણાત હતો, ત્રિકાળ સંધ્યા કરતો હતો, ભિક્ષુક, છતાં પણ શું છે? ભીખ માંગતો. રાવણ પણ કોણ હતો? સામવેદનું ગાન કરનારો હતો. રોજ સવારે ઉઠીને આખું સામવેદનો એ પાઠ કરતો. શંકર ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે સામગાન પ્રિય શિવ. શંકર ભગવાનને શું પ્રિય છે? આ સામગાન પ્રિય છે. રોજ એ સામગાન કરતો હતો. બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો. રોજ ડાબા હાથમાં શંકર ભગવાનનું પાર્થિવ લિંગ બનાવીને રોજ દરિયા કિનારે બેસીને શું કરતો હતો? ભગવાનની પૂજા કરતો. રોજ પાર્થિવ લિંગ બનાવે, સ્થાપન કરે અને પછી વિસર્જન કરે. આવો રાવણ કુશળ, એટલું જ નહીં, શક્તિશાળી હતો, તપસ્વી હતો. કયા ગુણ એનામાં નતા? પણ એક દુર્ગુણ આવ્યો, એક ઈચ્છા આવી અને એ ઈચ્છા એને શું કરી દીધી? લંકા સહિત બધાનો નાશ થઈ. જો દુર્યોધનના મનમાં પણ એક ઈચ્છા આવી અને કુરુવંશનો શું થયો? નાશ થઈ. એમ આ પતિ પત્ની છે, અનુપમ નગરમાં રહેનારા છે, બ્રાહ્મણ છે, સારા કુળમાં જન્મેલી છે, સુંદર છે, પણ બંનેમાં એક એક દુર્ગુણ છે. એક સ્વવાક્ય સ્થાપિકા છે અને બીજો ભિક્ષુક છે. અને આ બે ભેગા થયા અને આવા બે ભેગા થાય પછી શું છે? મહાભારત થાય. આ બેનું શું થયું એ આપણે આવતીકાલ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સન્તુ નિર્ભયાઃ. ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ સર્વે સन्तु નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા